کہ دور حاضر کے مسلمانوں بنام اسلام جی نہیں سکتے تو مر جاؤ، تماشا نہ کرو، لکھ گئے خون سے مقتل میں 72 پیاسے، قتل ہو جاؤ مگر دین کا سودا نہ کرو۔ اس وقت جو ہے بہت سارے چینلز پر اس وقت لائیو آ رہا ہے، وہاں پہ مشہد میں جو کچھ ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے مشہد میں اس وقت موجود ہیں، اور جو ہے پورے کا پورا ایک جو ہے ایک منظر ہے، اور لوگ سوگوار ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے جوش میں کسی طرح کی کمی نہیں آئی ہے۔ مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل، یہ سارے نعرے فضاؤں میں ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایران جو ہے اصل جو ہے طوطا جس میں امریکہ کی جان ہے مڈل ایسٹ میں، وہ اسرائیل ہے۔ تو اگر جو ہے اس کو بھرپور انداز میں ٹارگٹ امریکہ اسرائیل کو ایران نہیں کرتا ہے، تب تک امریکی جارحیت اس خطے میں بند ہونے والی نہیں ہے۔ امریکہ تک پہنچنے والی میزائلیں شاید ایران کے پاس نہ ہوں، لیکن اسرائیل تک پہنچنے والی میزائلیں ایران کے پاس ہیں، کیونکہ وہ غلط طریقے سے جا رہا ہے کہ ایران نے ان کو وارننگ دی، وارننگ نہیں مانی، تو جب کوئی وارننگ نہیں مانتا ہے تو اس کی سزا اس کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، وہ ایران نے کیا۔ لیکن ایران تھوڑا سا، مجھے لگتا ہے انہوں نے ایران کے آگے پھانسا ڈالا، پھنسانے کے لیے پھانسا ڈالا، اس میں انہوں نے ایران کو پھانسا وانسا تو کچھ نہیں، لیکن جو اٹیک کیا ہے نا، جیسے ابھی بتا رہے تھے بھائی صاحب، اور بھی بہت سی جگہوں پہ انہوں نے پبلک جگہوں پہ اٹیک کیا ہے، اور کافی مطلب یہ سمجھیے شہادتیں ہوئی ہیں۔ آداب، میں ہوں ممتاز عالم رضوی، اور اس وقت میں آپ کے خدمت کروں گا امریکہ، ایران، اسرائیل، فلسطین اور پورے مڈل ایسٹ کی، اور خاص طور سے اس وقت میں آپ کو لے چلوں گا مشہد۔ جی ہاں، ایران، مشہد جو مقدس مقام ہے، جہاں آٹھویں امام علی رضا کا روضہ ہے، اور جہاں پہ آج آیت اللہ سید علی خامنائی رہبر معظم ایران سپرد خاک ہوئے۔ جی ہاں، آخری سانس تک ہم کہتے ہیں، آخری وقت تک جب ہم سانس کہتے ہیں تو اس وقت جس طرح کا حملہ ہوا جس میں آپ کو شہید کیا، جب سپرد خاک تک کہتے ہیں تب بھی آپ دیکھیے کہ امریکہ کے حملے ہو رہے تھے، جس راستے سے آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب کو آنا تھا، ان کے جنازے کو، اس راستے کو ڈسٹرب کیا، اس پہ امریکہ نے حملہ کیا تاکہ جنازہ منزل تک نہ پہنچ سکے، لیکن مالک حقیقی سے تو ملنا تھا۔ آخر ہم جو نیت کرتے ہیں قربتاً اللہ، وہ نیت کیا ہے؟ کہ اللہ سے قریب ہو جائے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کا واقعی اللہ پہ اعتماد ہے، یقین ہے کہ ہاں کوئی شے ہے، اور وہی ذات جو ہے وہ قربانی پیش کرے۔ اللہ کے نزدیک قربانی سجدے کا نام ہے، اور قربانی کا مطلب سر کٹانا نہیں ہے۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عزیز ترین چیز اللہ کے سپرد کر دیا تھا، یہی سچ۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہی اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ صرف قربتاً اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو قدم قدم پر قربانی پیش کرنی پڑتی۔ آپ کو اللہ سے قریب ہونے کے لیے اطاعت کرنی پڑتی ہے، اور وہی چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے آیت اللہ سید علی خامنائی۔ وہ دنیا میں نہیں، ابھی میں سن رہا تھا، وہ جب تھے تو رہبر معظم تھے، رہبری کر رہے تھے، اور جب اس دنیا سے گئے تو ایک تحریک بن کر گئے، ایک تحریک چھوڑی، قرآن کی آیت یاد کیجیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رس کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقہ اندازی مت کرو۔ اور آج دیکھیے اتحاد پوری دنیا میں، جنازے میں کون لوگ آئے اور کیا تلاوت ہوئی؟ ہندوستان سے ڈیلیگیشن گیا تب بھی تلاوت قرآن مجید کی، سعودی عرب سے ڈیلیگیشن تلاوت قرآن، قطر، ترکی، افغانستان، پاکستان، انڈونیشیا، تمام سے، ہر جگہ سے، اور وہاں تلاوت قرآن مجید اور پیغام اسمع حفم، سن اور سمجھ، یہ ہے قرآن، اور اس کا درس اس دوران بھی۔
ये किसकी तहरीक थी कि जब दुनिया जमा थी तो कुरान की तिलावत हो रही थी? ये कौन सी ताकत थी? ये था क्या? ये कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। नहीं, ये वो लोग करते हैं जो चीजों को समझते हैं, और वही चीज हमें ईरान में देखने को मिली। और आज आप देखिए कि जब एक तरफ अमेरिका के हमले, 90 हमले, वहीं दूसरी तरफ कोई खौफ नहीं, लाखों लाख लोग मशहद में जमा है, मशहद में, और अपने रहबर को अलविदा कह रहे हैं। अलविदा या खामनाई, अलविदा या और याद रखिएगा, कुरान मजीद आवाज दे रहा है, खबरदार, जो लोग अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएं, हरगिज़ न कहना वो जिंदा है, अल्लाह की तरफ से उन्हें रिस्क मिलता है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो दीन के लिए लड़े, नहीं, वो इंसान लड़े, इंसानियत के लिए। एप्स्टीन फाइल के खिलाफ क्या कोई बोल रहा है? बताइए, कोई बोल रहा हो? ये ईरान है, और ईरान में स्प्रिट किस चीज की है? दीन की। कौन सा दीन जो कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये वो दीन है। और इसलिए मैं याद कर रहा हूं, बाकी तो सबको दुनिया से जाना है, कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है जो इस दुनिया में आया है, उसको पलट कर अल्लाह की बारगाह में जाना है। और कोई भी हो, कोई भी हो, सबको वहीं जाना है, सबका रास्ता एक, भले ही कुछ भी कहो। हमारे साथ दो बड़ी शख्सियतें जुड़ गई, मैं बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि ट्रेवल कर रहा हूं। बहुत शुक्रगुजार हूं, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, कॉलम निगार, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट अब्दुल वाहिद साहब, मैं इस्तकबाल करता हूं। और मिडिल ईस्ट के एक रिसर्चर के तौर पे हमेशा तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं, गौर फिक्र करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये, मैं एक चीज कहता हूं, फिरोज बख्त साहब हमारे जो मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे, फिरोज बख्त साहब हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉलम निगार है, और मिडिल ईस्ट से बड़ी गहरी वाबस्तगी बचपन से देखते आ रहे हैं। अपनी वालदा से सुने हैं फिलिस्तीन के किस्से और महसूस किया है उस दर्द को। आप देखिए इनके गले में ये जो आप देख रहे परचम है, ये यूं ही नहीं आता है, बल्कि एक वाबस्तगी होती है। मैं एक चीज कहता हूं अब्दुल वाहिद साहब, कि खतीब वो है जो जहन को झिझोड़ दे, खतीब वो जो जहनों को झुंझोड़े और सोए हुए बेदार कर दे, और अदीब वो है जो अपनी बात को कुछ इस अंदाज से कहे कि बात जहन से होते हुए दिल में उतर जाए। और आलिम वो है जो हक को हक कहे और बातिल को बातिल कहे, और कहे कि दौरे हाजिर के मुसलमानों बनामे इस्लाम, जी नहीं सकते तो मर जाओ, तमाशा न करो, लिख गए खून से मक्तल में 72 प्यासे, कत्ल हो जाओ मगर दीन का सौदा न करो। ये वो स्पिरिट है। और आज हमले हो रहे हैं आज, लेकिन ईरान ने भी जॉर्डन पे बड़े हमले किए, 10 बैलिस्टिक मिसाइल दागे, और ये ऐलान किया है कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम हटने वाले नहीं हैं, खित्ते में अमन चाहते हो तो हमारी शर्तें मानो, वरना आओ जंग के लिए तैयार हैं हम। बहरहाल जो पूरा मामला मशहद में इस वक्त आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब सुपुर्द खाक हुए, अब्दुल वाहिद साहब क्या कहेंगे, क्या तासुरात है? एक तरफ जंग, दूसरी तरफ जनाजा। अब्दुल वाहिद साहब। जी, बरादर अजीज़ मुमताज़ साहब आप, जनाब फिरोज़ बख्त अहमद साहब आप, इसके अलावा जो भी नाजरीन जुड़े हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त जो है बहुत सारे चैनल्स पर इस वक्त लाइव आ रहा है, वहाँ पे मशहद में जो कुछ है, लाखों की तादाद में लोग जो है मशहद में इस वक्त मौजूद हैं, और जो है पूरे का पूरा एक जो है एक मंजर है, और लोग सोगवार हैं
لیکن اس کے باوجود ان کے جوش میں کسی طرح کی کمی نہیں آئی ہے۔ مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل، یہ سارے نعرے فضاؤں میں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کسی بھی طرح کی ایسی کوئی بھی تصویر سامنے نہیں آئی ہے جس سے یہ لگے کہ امریکہ کے جو تازہ ترین ایران پر حملے ہوئے ہیں کسی طرح کی جو ہے جس کو ہم بولتے ہیں سراسیمگی، خوف، ڈر یا اس طرح کا کوئی ماحول ایرانیوں کے ذہنوں میں ہو۔ تو وہ جو ہے ایک بالکل پرجوش اور جوش و ولولے کے ساتھ وہ لوگ وہاں ہیں، اور جیسا بتایا آپ نے ابھی انٹرو میں کہ بھئی جو شہید ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے کہ بھئی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہوں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ تو بالکل جو ہے قرآن کی بات سے بڑی بات کس کی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں یہ۔ تو بے شک جو ہے وہ بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جو ہے اس مرتبے پر فائز نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہے بہت ہی جو ہے چنے ہوئے لوگ ہیں، منتخب لوگ ہیں، جن کو اس طرح کی جو ہے ایک طرح سے جو ہے پذیرائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاصل ہوتی ہے اور قربت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس وقت یہ ہے سب سے جو اہم پہلو ہے، اور جس کو ہم بولتے ہیں کئی بار بات ہوئی کہ بھئی امریکہ کس حد تک جائے گا، ایران پہ کہاں کہاں ٹارگٹ کرے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ ریلوے لائن جو رشیا اور چائنا سے جوڑتی ہے ایران کو، جو ٹریڈ روٹ ہے، اس پر اٹیک کیا ہے، کئی بریجز کو جو ہے تباہ کیا ہے، ریلوے کے نظام کو درہم برہم کرنے کی کوشش کی امریکہ نے۔ تو ایسا نہیں کہ اس نے صرف جو ہے ملٹری انسٹالیشن اور اس پر ہی ٹارگٹ کیا ہے، پبلک پلیسز کو امریکہ نے ٹارگٹ کیا ہے۔ یہ سب سے افسوسناک پہلو ہے، اور یہ ان کی پوری پول کھولتا ہے کہ یہ لوگ کس ذہنیت کے لوگ ہیں۔ جی ممتاز بھائی، فی الحال ابھی یہی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جس طرح ایران نے جواب دیا ہے، اب یہ دیکھیے پورا جو ہے یہ پورے بریل کے بعد، تدفین کے بعد دیکھنا ہوگا کہ IRGC کا، ایرانی قیادت کا کیا رخ ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح بحرین پر، کویت پر، جی قطر پہ اور جارڈن وغیرہ پہ بہت سارے US بیسز پر کیا اٹیک، دیکھیے اس وقت ضرورت کیا ہے۔ کل بھی میں نے آپ کے پروگرام میں ایک بات کہی تھی کہ جیسے جو ہے ایک بڑے جادوگر کی جان طوطے میں تھی، امریکہ کو معلوم ہے کہ بھئی تباہی امریکہ میں نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے اس کے بیسز تباہ ہو رہے ہیں، لیکن وہ کون سے ملک ہیں؟ وہ مسلم ملک ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایران جو ہے اصل جو ہے طوطا جس میں امریکہ کی جان ہے مڈل ایسٹ میں، وہ اسرائیل ہے۔ تو اگر جو ہے اس کو بھرپور انداز میں ٹارگٹ امریکہ اسرائیل کو ایران نہیں کرتا ہے، تب تک امریکی جارحیت اس خطے میں بند ہونے والی نہیں ہے۔ امریکہ تک پہنچنے والی میزائلیں شاید ایران کے پاس نہ ہوں، لیکن اسرائیل تک پہنچنے والی میزائلیں ایران کے پاس ہیں۔ تو امید کی جانی چاہیے کہ تدفین کے بعد کوئی بہت بھینکر جو ہے ایران کا ریسپانس دیکھنے کو ملے گا۔ جی ممتاز بھائی۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ فرسٹ راؤنڈ میں آپ نے بہت ساری باتیں کہی، اور بالکل مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایران بہت شدید اور ابھی بھی جواب دے رہا ہے۔ جارڈن پہ 10 بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بحرین کے علاوہ کویت، قطر، یہاں پہ بھی حملے کیے ہیں، اور پورے ٹریگر پر انگلیاں ہیں، اور کسی طریقے سے ایران کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم دبنے والے نہیں ہیں۔ لیکن فی الحال جو ہے اس وقت اشک بار ہے پورا ایران اور پوری انسانیت۔ فیروز بختہ پہلے مرحلے میں کیسے دیکھتے ہیں حالات کو، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایران کیا کرے گا، کیا کر سکتا ہے، اور اسرائیل کیا چال چلے گا، میں اس پہ بھی بات کروں گا۔ لیکن فیروز بختہ۔ جی ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی صاحب، جیدیپ سنگھ بندیلا صاحب، راجا سنگھ راجپوت صاحب، گلفشاں کیا صاحب، میں معافی چاہتا ہوں کسی کو اسکرین پہ نہیں لے پا رہا ہوں، کیونکہ میں خود سفر پہ ہوں اور میرا جو ہے وہ کنٹرول کہیں اور ہے، تو میں معافی چاہتا ہوں۔ لیکن میں نہیں، دیکھیں ایسا ہے، کہیں نہ کہیں تو MMC پہ جو آپ کا پروگرام جاتا ہے وہ پوری دنیا دیکھتی ہے اس کو، بھلے ہی اس وقت تھوڑا سا جو ہے ڈسٹینس ہو، باقی آپ ماشاءاللہ سے سفر میں رہتے ہیں، حرکت میں برکت والی بات ہے۔ تو دیکھیے میں آپ کے سوال کے جواب پہ آؤں گا۔ میں اب سے نہیں، میں بڑے عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، کل میں نہیں آ پایا، کچھ مجبوریاں تھیں،
परसों से पहले भी मैंने यही कहा था कि ये जो डील है ना, ये डील कोई डील नहीं है, ये सिर्फ झांसा है। और अमेरिका एक बहुत बड़ा जालसाज, चालबाज और धोखेबाज मुल्क है। 5वीं बार उसने धोखा दिया है और अटैक किया है। ईरान बहुत अच्छा चल रहा था अब तक, अभी तक भी अच्छा चल रहा है, लेकिन और पत्ते भी ईरान ने बड़े अच्छे खेले अब तक, जो भी खेल रहा था, जियो पॉलिटिक्स के पत्ते, जंग के पत्ते, और जो भी उसके पास पॉसिबल मिलिट्री मटेरियल था, वो भी पत्ते उसने अच्छे खेले। मगर अब मैं सोच रहा हूँ कि ये इनका जो फ्यूनरल जो इनकी ये सफर था, खमेनी साहब था, उस सफर में क्या किया अमेरिका ने, फंसा लिया इसको, ईरान को। ईरान इनके झांसे में आ गया। ईरान अब तक तो झांसे में नहीं आया। अब सुनिए, मैं बड़ी अहम बात कह रहा हूँ, बात थोड़ी कड़वी है। क्या है कि जब तक ये मरहला चल रहा था, तदफीन आज थी, मेरे ख्याल से 2 दिन का, मेरे ख्याल से 36-48 घंटों का वक्फा था। इन लोगों ने क्या तरकीब करी ईरान को फंसाने के लिए, क्योंकि ईरान इनके जाल में नहीं फंस रहा था, ईरान बाम मछली की तरह निकल जाता था। इन्होंने क्या किया, एक बहरीन का जहाज भेजा उस रास्ते से जिस रास्ते पे ईरान ने मनादी कर रखी है कि ये या तो हमसे इजाजत लेके जाएं, अपने ट्रांसपॉन्डर खोल के जाएं। तो उन्होंने अपने ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिए। ईरान के जो भी वहाँ नेवी के खादिम रहते हैं, IRGC के खादिम रहते हैं, उन्होंने कहा, अब ये एक बहरीन का था, एक सऊदी अरब का था, एक और था, 3 थे ये। अब मैंने आपसे एक बात पहले भी कही थी, मैंने कहा था कि आधी IRGC जो है और बसीजी वगैरह सब ईरान में ये फ्यूनरल प्रोसेशन के साथ हैं, उनके जनाजे की जो आखिरी रसूमात जो चल रही थी उसके साथ हैं। आधी जो है ये सारा हॉर्मूज पे, पूरे बॉर्डर पे ईरान पे रहेगी, जो कि था। अब इन्होंने ईरान को कैसे फंसाया, डॉक्टर मुमताज, इन्होंने गलत रास्ते से उनको चला दिया, ठीक है। और ईरान ने कहा, भाई आप हट जाइए। मेरे ख्याल से चंद जहाज तो वापस चले गए, ये 3 जहाज वापस नहीं गए। ईरान ने इनको आखिरी वार्निंग दी, और फिर जाहिर सी बात है, ईरान भी अपने कुछ उसूलों ज़वाबित से चलता है, तो वो अटैक किया। अब इन्होंने जब अटैक किया ना, मेरा ख्याल ये था कि ईरान इनको जो भी कर रहे थे, आज की तारीख तक, जब तक वो सुपुर्द खाक होते रहबर आलम, रहबर मुअज़्ज़म, तब तक ईरान देखता रहता, अपने पत्थर लिए सीने पे, उसके बाद जो करना था उसे वो करता। अब इनको बहाना मिल गया कि सारी फौज उधर मरकूज है, लोग इधर मरकूज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन फंसी हुई है, लाओ हम इस बहाने के 3 जहाजों पे ईरान ने अपने हिसाब से ठीक किया, क्योंकि वो गलत तरीके से जा रहे थे। ईरान ने उनको वार्निंग दी, वार्निंग नहीं मानी, तो जब कोई वार्निंग नहीं मानता है तो उसकी सजा उसको खमियाजा भुगतना पड़ता है, वो ईरान ने किया। लेकिन ईरान थोड़ा सा, मुझे लगता है इन्होंने ईरान के आगे फांसा डाला, फंसाने के लिए फांसा डाला, उसमें इन्होंने ईरान को फांसा वांसा तो कुछ नहीं, लेकिन जो अटैक किया है ना, जैसे अभी बता रहे थे भाई साहब, और भी बहुत सी जगहों पे इन्होंने, पब्लिक जगहों पे अटैक किया है, और काफी मतलब ये समझिए शहादतें हुई हैं। तो खैर चलिए, इफ्स एंड बट्स में मेरे कहने से या वाइस साहब के या राशिद साहब के, आपके कहने से जो सुन रहे हैं, वो तारीख नहीं बदलती, चीजें नहीं बदलती, जो होना था वो हो चुका है। वाह सूरत, ईरान का ये था, सब दुनिया कह रही थी ईरान हैज वन द वॉर, ईरान जीत चुका है। ईरान को करना ही चाहिए था, बजाय उन जहाजों पे अटैक करने के, ईरान खींचता मामले को। 28 दिन खींच गए थे, 30, 35, 40 दिन खींचता, 60 दिन खींचता, उस तरीके से ये बड़े अच्छे तरीके से ट्रंप और USA को फंसा लेता, वहाँ इलेक्शन भी होने वाले हैं। लेकिन चलिए, ये चीजें इस तरह से नहीं होती हैं, ये तो जैसे क्रिकेट का एक मैच होता है ना। साहब देखिए, ये बात कई लोग कह रहे हैं, एक मिनट मैं आपको रोकूंगा। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं, जब इंफॉर्मेशन नहीं है, उस जहाज में पता नहीं क्या आ रहा हो,
क्या मकसद सोच, क्योंकि छोटे जहाज तो होते नहीं है, किस नजरिए से आ रहे हो, कोई चीज ऐसी कर दें स्टेट ऑफ होर्मुज में, कोई ऐसी चीज प्लांट कर दें। आप देखिए जब खतरा होता है फिर कोई चीज नहीं आने दी जाती है, या आप समझ लीजिए कि चलिए 3 निकल जाने देते। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक ईरान ने क्लेम नहीं किया कि अटैक उसने किया है, लेकिन जंग एक मुसल्लत करने वाली बात थी। जी कंप्लीट करें, उसके बाद अब्दुल वाहिद साहब, और बहुत जल्द हमारे साथ एडवोकेट राशिद रशीद साहब जुड़ेंगे। हाँ हाँ, जी 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 डॉक्टर रजवी, आपने मेरी बात को मुकम्मल कर दिया। अब ये दुनिया कह रही है कि, या दुनिया क्या, किसी ने देखा थोड़ी, अमेरिका ही कह रहा है कि ईरान ने अटैक किया। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, 16 आने सही है कि हो सकता है कि ईरान ने अटैक नहीं किया हो। जैसे ईरान को फंसाने के लिए इन्होंने गलत रास्ते से जहाजों को भेजा, उन्हें पता था कि ईरान इस चीज को पसंद नहीं करता, इसकी इजाजत नहीं देता। क्या खबर कि इन्होंने ही कुछ करके उन जहाजों पर अटैक किया हो कुछ तरीके से, और ईरान पे हमला करने के लिए, उसको फंसाने के लिए। ये बड़े गिरे हुए लोग हैं डॉक्टर मुमताज, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आपकी इस बात में मुझे दम नजर आ रहा है। मैं तो एक जनरल बात कह रहा हूँ, एक आम शहरी जैसे समझता है बात को, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू वो है। लेकिन आप इसकी तह को पहुंच गए हैं कि जरूरी नहीं कि अटैक ईरान ने किया हो इन 3 जहाजों पे। अगर किया भी है तो ये गलत कर रहे थे। बासूरत अब इन्होंने ईरान को जो है जिस ये हमला करना चाह रहे थे, उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, बस वो हम लोग नहीं चाह रहे थे कि वो होता। जी डॉक्टर मुमताज।